حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے قبل جتنے بھی بادشاہ تھے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں چھوڑ گئے وہ، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں ایسی شراب کباب میں الجھیں کہ 2 بادشاہ تو ایسے تھے جن کے بچے جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگا کرتے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنی بیوی کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہیں تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیکیوں کی جزا دے، اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے آپ، کچھ نہیں ہے ہمارے بچوں کے پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا بلاؤ نا بیٹوں کو، تو بیٹے حاضر ہوئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بیٹا تمہارا باپ بزدل تھا، جائیداد نہیں بنا سکا، اسے معاف کر دینا۔ کہا ابا جی آپ بزدل کیا مطلب؟ تو ہر میدان میں ڈٹے رہے۔ فرمانے لگے میں بزدل تھا بیٹا، دوزخ سے ڈر گیا، جہنم کی آگ سے میں ڈر گیا، میں نہیں اپنے مالک کے عذاب کا مقابلہ کرنے کی سخت رکھتا تو میں ڈر گیا، تمہارے لیے کوئی ناجائز پیسہ جمع نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا، بس یہی روکھی سوکھی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قبول کرنا۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اٹھ کے اپنے والد کے قریب بیٹھ گئے، کہنے لگے ابا جی آپ پہ سلامتی ہو، پرانے بادشاہوں کی اولادیں گلیوں سے گزرتی ہیں تو لوگ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں، اور ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نیک آدمی کی اولاد جا رہی ہے، وہ پرہیزگار آدمی کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ کے نام سے جانے جاتے ہیں تو ہمارا قد ناز سے اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ دوستو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک تھا۔ گھر چاہتے ہو کہ پیچھے اولاد کو کوئی تکلیف نہ آئے، جانے کے بعد اولاد پر کوئی آزمائش نہ آئے، زمانے کی تیز دھوپ کی تپش انہیں نہ پہنچے، حالات کی شدت کا یہ شکار نہ ہو، تو پھر سرمایہ نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، تقویٰ چھوڑ کے جانا، پرہیزگاری چھوڑ کے جانا۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو شہرت کا، بڑا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو فیمس ہونے کا، بڑا دل کرتا ہے کسی طریقے سے مشہور ہو جائیں، بڑی خواہش ہے، اس کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں بڑا لمبا چوڑا، اور چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسی صورت بن جائے، کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، کسی طریقے سے وائرل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر کرے، میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، من دانم کے من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو کیا عرض کروں کہ شہرت اپنے اندر مسائل کتنے رکھتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے کم لوگ جانتے، اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے۔ یہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خدائی معاملہ ہو گیا، شہرت ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ حصول شہرت کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا اور خواہش پیدا کرنا۔ ہم تو بعض اوقات بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی، سفید داڑھی والا ہے یا خاتون ہے یا داڑھی شریف رکھا ہوا شخص ہے، وہ صرف وائرل ہونے کے لیے ایسی حرکات کر رہا ہے جو کسی مہذب معاشرے میں کبھی کوئی نہیں کرتا۔ ہم نے کیا ساری قوم کو اداکار بنانا ہے؟ کیا سب کا وائرل ہونا ضروری ہے؟ کیا ہر شخص کے لیے شہرت اچھی ہوتی ہے؟ یہ بڑی آزمائش ہے، یہ بڑی تکلیف ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے مشہور لوگوں کو جانتا ہوں جو حرم مدینہ اور حرم مکہ میں جا کے چند گھنٹے مسجد میں بیچارے نہیں بیٹھ سکتے، لوگ بیٹھنے نہیں دیتے، کبھی یہاں بیٹھے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہیں، کبھی کسی سے چھپ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وائرل ہیں اور وہ آ جاتے ہیں لوگ سارے۔ اور اب تو خیر آپ کوئی کام کر ہی نہیں نہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ میں نے ایک جگہ جماعت کرائی، آپ کو پتہ ہے مجھے تکلیف ہے، پیر میں ایک زمانہ ہو گیا، میں جماعت کرانا چھوڑ دیے۔ جماعت کرائی تو اس کی پوری مووی بن گئی۔ جو مجھے بنا کے بھیج رہے تھے میں نے ان سے پوچھا مجھے یہ بتائیے کہ مغرب کی جماعت کا ٹائم تھا، تینوں رکعتوں کی آپ نے ریکارڈنگ کی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے جماعت چھوڑ دی اور آپ ریکارڈنگ کرتے رہے۔ اتنا الجھاؤ کہاں سے آ گیا ہمارے اندر، اتنی وہ۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے، وہ جی تصویر اس لیے بنانی ہے ذرا یاد رہتی ہے، تو میں نے کہا غوث پاک تو ہمیں کبھی نہیں بھولے، فوٹو تو کوئی بھی نہیں ان کی ہمارے پاس، خواجہ اجمیر ہمیں آج تک یاد ہے، ان کی تو کوئی فوٹو نہیں ہمارے پاس۔
दाता अली अजवेरी सदियां गुजर गई, भूल गए हैं दुनिया को। दिखाएं फोटो उनकी किसके पास है? फोटो से यादगिरी रहनी है। कमाल है भाई, यादगिरी का भी खूबसूरत हवाला हमने तलाश किया। तो मेरे अजीज, एक शोहरत वो है जो खुदाई है, जो खुदाई है। वो अगर मिले तो फिर क्या बात है। कुरान कहता है वो भी मिलेगी। किसको? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। उन्हें शोहरत कशीद नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें ढूंढ ढूंढ के वो लोग नहीं तलाश करने पड़ेंगे जिनके साथ फोटो आ जाए तो लाइक्स और कमेंट्स ज्यादा मिलते हैं। उधर नहीं जाना पड़ेगा। रहमान, और कहां रहमान मोहब्बत पैदा करेगा? लोगों के दिलों में। और सही हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रब किसी से मोहब्बत फरमाता है तो जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, आप भी मोहब्बत फरमाइए। और ज़मीन व आसमान की मखलूक में ऐलान फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत फरमाएं। ये वो इज्जत और शोहरत है जो खुदाई है। ये वो नहीं है जो किसी शख्स के दिल में बड़ा शौक था, बड़ा अरमान था, ढूंढता फिरता था और वो सारा कुछ करने को तैयार था लेकिन उसे शोहरत चाहिए। ये खुदाई है। अगर ईमान लाने के बाद नेक अमाल किए जाएंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा और लोगों की कल्बी कैफियत होगी, खिंचते चले जाएंगे लोग। बहुत सारी सहूलियात बहुत सारी जगहों पे मौजूद नहीं होती लेकिन लोगों की रूहें खिंचती चली जाती हैं। क्यों? इसलिए कि रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर एक और बहुत बड़ा मसला है। एक मसला हमारे यहाँ ये है कि मेरे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लिहाजा मैंने भी उनके खिलाफ साजिश ही करनी। मेरे बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लिहाजा मैंने भी 10 की जगह 20 करनी। जो कि फलां शख्स ने मेरे बारे में ये किया है, लिहाजा मैंने भी उसके बारे में इस तरह का जुल्म ज्यादती की गुफ्तगू जरूर करनी। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि अगर तुम करो ना सब्र और तुम इख्तियार करो तकवा तो किसी का मकरो फरेब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुश्मन अपने ही जाल में फंस कर मर जाता है। अगर सब्र किया जाए, ये कुरान मजीद है, ये सूरह आले इमरान है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तुम तकवा इख्तियार करोगे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो फरमाया उनका मकरो फरेब, दुश्मनों का मकरो फरेब तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकेगा किसी का मकरो फरेब। शर्त क्या है? व इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करो। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का इंतकाल हो गया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह 3 दिन ताज़ियत के लिए लोग आते रहे, आप बैठे रहे। चौथे दिन गली से गुजर रहे थे, आपके साथ खुद्दाम शागिर्द इरादतमंद भी थे। गली में गए तो वहाँ आपका एक मुखालिफ मुसलमान था, मोमिन कहलाता था, पर आपका मुखालिफ था। तो वो चौक में आपको मिल गया, अस्सलामु अलैकुम के फ़ौरन बात करने लगा, ए नौमान बिन साबित, मैंने सुना आपके वालिद का इंतकाल हो गया। मैंने फरमाया हाँ। कहने लगा मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, आपके कबीले का हूँ, अपनी वालदा का निकाह मेरे साथ कर दें। बड़ी तकलीफ वाला मंजर है, बड़ी अज़ियतनाक बात। आपके मुहिब्बीन ने तलवारों पे हाथ रख लिए। इमाम साहब ने फरमाया उसने निकाह की दावत दी है, एक जायज़ बात की है, लेकिन इतना गलत तरीका इख्तियार किया है। चौकों में चौराहों में बातें होती हैं। फरमाया मेरे कदमों में शरीयत की जंजीरें हैं, मेरा रब मुझे सब्र और तकवे का हुक्म देता है। सारा हौसला जमा करके इमाम साहब फरमाने लगे इद्दत गुजरती है तो आपका नाम लेके वालदा की खिदमत में अर्ज करूंगा, अगर वो आपसे निकाह में रजामंद होंगी तो मुझे एतराज नहीं होगा। ये जुमले कहे और फिर बोझल कदमों से 4 कदम आगे उठाए तो इमाम साहब के आंसू निकल गए और अपने आंसू पूंछ के कहने लगे कई दफ़ा ये इखलाक कितने सब्र
आजमा हो जाता है और कितनी मुश्किल में इंसान को ले जाता है। अभी इमाम साहब अगले चौक में गए थे, वो धड़ाम से जमीन पे गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई। लोग दौड़े आए, कहा हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आपने क्या कहा? कोई बद्दुआ दी? फरमाया मैंने बद्दुआ नहीं दी, अबू हनीफा के सब्र ने उसकी जान ले ली। उसने मेरी वालदा के बारे में इस तरह चौक में जागर रसाई की और ये अंदाज इख्तियार किया। उसे पता था कि शरीयत इस्लामिया मुझे सब्र का और तकवे का कहती है, जायज बात पर ये अंदाज जायज बात का। फरमाया उसने समझा था मैं लावारिस हूं, वो जो मेरे साथ करेगा हो जाएगा। फरमाया देखो ना, अल्लाह वली है मोमिनों का। मेरे मालिक ने दस्तगीरी फरमाई और अबू हनीफा के सब्र ने उसकी जान ले ली। मेरे भाइयों, मैं और भी बहुत सारी मिसालें कुरान हकीम से आपकी खिदमत में अर्ज कर सकता हूँ, लेकिन अर्ज ये करना चाहता हूँ कि नेक अमाल, सालिहियत, इबादत, रियाजत, तकवा, सच्चाई, दयानतदारी, मामला फहमी, सब्र, तकवा, मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद अल्लाह के हुजूर शुक्र के जज्बात, ये इंसान को सिर्फ आखिरत में ही अजर नहीं दिलाएंगे। मुश्किलात में इंसान के सामने नेकियां भी आके खड़ी हुआ करती हैं। दुनियावी मामलात में भी नेकी इंसान के बड़ा काम आया करती है, उसके लिए आसानी पैदा कर देती है नेकी दुनियावी मामलात के अंदर भी। बुखारी मुस्लिम में सही सनद के साथ नबी रहमत अलैहिस्सलाम का वो फरमान मौजूद है और बड़ा मशहूर है, मारूफ है। हुजूर ने खुद इसे बयान किया। फरमाया 3 शख्स किसी दूसरे इलाके में जा रहे थे और रास्ते में बारिश और तूफान ने घेर लिया, तो एक गार के अंदर जैसे वो बंद हुए, खुद रसूल रहमत इसे बयान फरमाते हैं। और हुजूर फरमाते हैं लुढ़क करके एक पत्थर जब आया और गार का मुंह उस पत्थर ने बंद कर दिया। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों ने मिलके भी जोर लगाया, पर वो पत्थर इतना वजनी था कि कोई सूरत ही नहीं थी। तब उन तीनों ने फैसला किया कि अपनी कोई ना कोई नेकी ना याद करें। क्या? अकबर अल्लाहबादी कहते हैं मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें जमा कराते हैं, मुसल्ला नहीं बिछाते, ताल्लुकात लड़ाते हैं, अपनी कोई नेकी ना याद करें। तो एक ने हाथ उठाए अल्लाह के हुजूर, अर्ज किया, है मालिक तू जानता है मैं रेवड़ रखे हुए हूं बकरियों का। ये लफ्ज है सही हदीस में। ऐ मालिक मैंने कभी भी दूध पहले बीवी बच्चों को नहीं दिया, जब भी पिलाता हूँ माँ बाप को पहले पिलाता हूँ। और मालिक तू अलीम बिज़ात सुदूर है, वो रात भी करीम तेरी बारगाह में हर चीज मौजूद है कि जिस रात में देर से आया और माँ बाप सो गए, बच्चों को, गुलामों को, बीवी को मैंने दूध नहीं दिया, मैं प्याला लेके रात भर खड़ा रहा, सुबह जब वो जागे तो मैंने दूध पिलाया था। मुझे बता ना, मैंने तो तेरी रज़ा के लिए किया था। अगर वो नेकी तुझे पसंद है तो इस मुश्किल से निजात दे। ये रसूल पाक का फरमान सही हदीस में मौजूद है। रात भर माँ बाप के लिए खड़ा रहा, जब अल्लाह के हुजूर इस नेकी के वसीले से दुआ मांगी, पत्थर थोड़ा हट गया, हवा और रोशनी का बंदोबस्त हो गया। करो ना माँ बाप के साथ नेकी। और मैं सही हदीस में ये अल्फाज आप देख सकते हैं कि फरमाया बीवी बच्चों पर माँ बाप को फोकियत देता रहा, ये नेकी है मेरी। माँ बाप की खिदमत नहीं करता रहा, बीवी बच्चों से पहले माँ बाप को दर्जा देता रहा। पत्थर हट गया। दूसरा अर्ज गुजार हुआ, मालिक तू दिलों के हाल जानता है, तुझे पता है मुझे अपनी चचाजाद बड़ी अच्छी लगती थी, मैंने कई बार उसे दावत दी, लेकिन उस पाकबाज औरत ने रुख मेरी तरफ न किया। फिर एक दफा कहत हो गया था, वो मजबूर हो गई, तंगदस्त हो गई, मजबूर होके आई, मेरे साथ खलवत में चलो। लेकिन वो आई और कांपने लगी और कहने लगी अल्लाह से डर। मालिक वो मेरे कब्जे में थी, मैं सब कर सकता था, पर तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए मैं डर गया तुझसे। अगर ये नेकी तुझे पसंद है तो करम फरमाना। हुजूर फरमाते हैं पत्थर थोड़ा और सिरक गया और थोड़ा उनके लिए कुशादगी हो गई, हवा के झोंके तेज आने लगे। मुश्किलों में जब हवा के झोंके आए तो वो तेरे ताल्लुकात की बुनियाद पर नहीं आएंगे, तेरे तकवे की बुनियाद पर आएंगे। तेरे तकवे की बुनियाद पर हवा के झोंके आएंगे। तीसरा बोला
اس نے کہا مالک میں نے مختلف لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، سب کو بر وقت مزدوری دینے کا عادی ہوں، ایک شخص اپنی کچھ دنوں کی مزدوری چھوڑ گیا تھا، پھر میں نے ڈھونڈا وہ مجھے ملا نہیں، میں نے اتنے پیسے کاروبار میں لگا لیے، اے میرے کریم رب تو جانتا ہے، پھر اس سے نفع ہوتا رہا اور میں اس کے حصے کا نفع رکھتا رہا، اور پھر جب پیسے اتنے ہو گئے میں نے اونٹ بھی خریدے، بکریاں بھی خریدی، اور بھی جانور خریدے، غلام بھی خریدے۔ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور کہنے لگا میں مجبور تنگ دست ہوں، میری کچھ رقم آپ کی طرف بقایا تھی، اگر مل جائے۔ تو میں نے کہا یہ غلام بھی تیرے، اونٹ بھی تیرے، بکریوں کے ریوڑ بھی تیرے۔ تو کہنے لگا آپ مذاق کر رہے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے مذاق کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں نے سارا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے نہیں کیا۔ تیرا سرمایہ تھا وہ کاروبار میں لگتا رہا۔ یا ہمارے ہاں بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہاں بھی کاروبار چلنے لگے تو لوگ کہتے ہیں اب میرا تیرا گزارا نہیں، چلنے جو لگ گیا ہے، کہتے تو فارغ ہے۔ یہاں تو لوگ کرائے پر دکان دیتے ہیں، اور اگر سمجھے نا کہ وہ بیچارہ جو بیٹھا ہے دکان میں اس کا کاروبار ٹھیک چلنے لگا ہے تو کہتے تو خالی کر، مجھے خود کرنا ہے، نکل۔ اس نے اتنا پیسہ سنبھال کے رکھا۔ کریم محبوب بیان فرماتے ہیں، رسول رحمت کے لبہائے نور سے یہ جملے نکلے، فرمایا اس نے اپنی اس نیکی کا وسیلہ دے کر جو رب کے حضور بات عرض کی، چہرے پر ہاتھ پھیرے ہی تھے کہ پتھر لڑکا، راستہ خالی ہو گیا۔ اللہ کے رسول ہم نے یہ نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب تم پر مشکلات بنے نا تو نمبر نہ تلاش کرو کہ فلاں کا نمبر کہاں ہے، فلاں کا نمبر کہاں ہے، کوئی رات ڈھونڈو جو صرف رب کی رضا کے لیے گزری ہو، کوئی نیکی تلاش کرو جو فقط اللہ کے لیے کی ہو، کوئی آنسو ڈھونڈو جو تم نے کسی مسکین یتیم کے پوچھے ہو، کوئی ایسا شخص جو تڑپ کے رو رہا تھا لیکن تمہاری وجہ سے ہنسا ہو، کوئی ماں جس نے راہ جاتے تمہیں دعا دی ہو کہ بیٹا جا تو جیتا رہے، کوئی بوڑھا شخص جس نے دعا دی ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھلا کرے، کوئی یتیم، کوئی لاوارث، کوئی کمزور، کوئی شخص جس کی روح سے تمہارے لیے دعا نکلی ہو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ بھائی نیکیاں زندگی کو بھی سنوار دیتی ہیں، یہاں بھی انسان کو نفع ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اسے بے شمار برکات نیکیوں کی برکت سے نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو لبرلز ہمارے بیچارے بیٹھ کے کہتے ہیں نا مولوی صرف آخرت کی بات کرتا ہے، نا 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 نا، دین تو جب بھی بات کرتا ہے کہتا ہے دعا یہ مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ دنیا بھی حسین فرما دے اور آخرت بھی حسین فرما دے۔ اسلام کسی مقام پر کسی جگہ بھی فقط آخرت کی بات نہیں کر رہا، دین تو کہتا ہے یہاں بھی سمر جائے گا تمہارا سارا کچھ ہو۔ میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا، میرا کالج میں جو کلاس فیلو سب سے زیادہ مجھے مولوی صاحب کہہ کے تنگ کرتا تھا نا، اس دور میں نا یہ بم دھماکے بڑے ہوتے تھے، تو میرا ایک قریبی دوست تھا تو وہ بڑے خوفناک انداز میں میرا نام لیتا، کالج میں داخل ہوتا کہتے مولوی کی تلاشی لے لو، اور مختلف انداز میں پھپتیاں کستا، کبھی ویسٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے تو کہتے نیچے جیکٹ تو نہیں۔ تو پھر مجھے کبھی کبھی وہ یہ بھی کہا کرتا کہ یار کیا رستہ اختیار کر لیا، ذہین ترین آدمی ہو سارے کالج میں اور تم کیا مولوی بن رہے ہو۔ وہ دور بھی انجوائے کر کے گزارا، اور پھر وہ یورپ سے واپس آیا تو ڈھونڈ کے میرا نمبر فون کر کے کہنے لگا ایک تصویر نہیں مل جاتی تیرے نال، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ اپنی زندگی میں مت سمجھیں آپ کہ صرف آخرت میں ہی صرف جزا ملنے والی ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، یہاں بھی کوئی کمی رہنے دیتا نہیں ہے۔ اس لیے خوبصورت ترین اور صبر والی، شکر والی، سجدوں والی، عبادتوں والی، اور اپنی نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق سے خیرات مانگنے والی زندگی بتا کے جائیں، اپنے لب و لہجے کو باوضو رکھیں، کردار و عمل کو طیب رکھیں، اور اپنی سوچوں کو ہمیشہ مثبت اور معنی خیز اور خوبصورت رکھیں، یہاں بھی بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کا رستہ آسان کرے۔